मित्रांनो, आता आपण पुढील भाग पाहूयात. By this time, my parents and sister had come out onto the verandas and were witnessing my rescue operation. आता पाहतो माझे आई वडील आणि बहिणी ओरंड्यामध्ये येऊन माझे बचाव कार्य पाहत उभे राहिले होते. Some of our neighbors had also gathered in the distance. आमचे काही शेजारीही दूर अंतरावर गोळा झाले होते. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. वानराच्या पिल्लाला मी आमच्या परसबागेत घेऊन गेलो आणि त्याला कोंबड्यांच्या खुरड्यांमध्ये अलगदपणे झोपवले. His body was full of deep bites marks and scratches. त्याचे शरीर खोल जखमांनी आणि व्रणांनी भरून गेले होते. Blood was oozing from some of the wounds. जखमांमधून रक्तही ओघळत होते. The baby remained motionless. पिल्लू निश्चित पडले होते. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. माझ्या वडिलांनी प्रथमोपचार करून त्याच्या जखमा स्वच्छ केल्या, त्यामुळे त्यातून रक्त यायचे थांबले. I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. पिल्लाचा श्वासोच्छवास मंदवलेला जरी असला तरी तो चालू आहे हे पाहून मला मुक्त झाल्यासारखे वाटले. Splashes of cold water made the body stir and after a few shaky attempts he sat up. पाण्याचे शिंतोडे मारल्यावर पिल्लाला शुद्ध आली आणि धडपडत प्रयत्न करून ते कसेबसे उठून बसले. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. ते भेदरलेले पिल्लो वाऱ्यामुळे हलणाऱ्या एखाद्या पानासारखे थरथरत होते. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry just like human child would after experiencing trauma. त्याचे दोन चिमुकले लुकलुकते डोळे पाण्याने डबडबले आणि दबक्या आवाजात हुंदके देऊन ते रडू लागले, अगदी धसका बसलेल्या एखाद्या माणसाच्या लहान मुलाप्रमाणे. I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. मी सोलून दिलेले केळे त्याने थरथरत्या हाताने घेतले आणि बिचकत बिचकत ते खाऊ लागले. इथे मी म्हणजे त्या तरुण मुलाने. My attention was fixed on the revival of the baby langur. वानराच्या पिल्लाच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी याकडे माझे सर्व लक्ष लागले होते. Suddenly, I had an uncanny feelings of being watched. त्यावेळी आपल्यावर कोणीतरी लक्ष ठेवून आहे अशी एक विचित्र जाणीव मला झाली. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. खुराड्यातून मागे वळून मी वर पाहिले तर आई वानरी आमच्या स्वयंपाकघराच्या छतावर बसून माझी प्रत्येक हालचाल निरखत होती. She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. जणू काही आपले पिलू सुरक्षित आहे याची खात्री पटल्यामुळं ती शांत बसून होती. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. दरम्यान त्या पिल्लाला आपल्या आईच्या तिथे असण्याची चाहूल लागली आणि ते मोठ्याने हमसून रडू लागले. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. आईला तिच्या पिल्लाकडे जाता यावे म्हणून मग मी खुराड्याच्या दारातून माघारी वळलो. Immediately,
The mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. त्याची आई ताबडतोब खाली उतरून खुरड्यापाशी आली आणि पिल्लाला तिने आपल्या हातात उचलून घेतले. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. त्याच्या शरीरावरील जखमांची तिने बारकाईने कसून तपासणी केली आणि आपल्या छातीशी घट्ट कवटाळले. The baby found great solace in her caring arms. तिच्या मायेच्या मिठीत पिल्लाला दिलासा मिळाला. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. काही मिनिटे त्याला मांडीवर घेऊन आई वानरी तशीच बसली. It was almost as if she was pondering over her option and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. बहुधा पुन्हा हल्ला झाला तर पिल्लाला वाचवण्यासाठी काय करता येईल याचा ती विचार करीत असावी. For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. काही क्षणासाठी त्या आई वानरीने माझ्या डोळ्यात डोळे घालून पाहिले. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. आपल्या पिल्लाचे रक्षण केल्याबद्दल मूकपणे कृतज्ञता व्यक्त करणारे तिचे डोळे मी आजही विसरू शकत नाही. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. तिच्या डोळ्यातले ते भाव आणि माझे आभार मानण्याची तिची पद्धत पाहून मला भरून आले. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. माझ्यासमोर आपल्या दुःखी कष्टी बाळाला कवेत घेऊन दिलासा देणारी साऱ्या विश्वाची माता तिथे बसली होती. Then, in a flash, she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. त्यानंतर क्षणार्धात आपल्या पिल्लाला पोटाशी घेऊन तिने आमच्या स्वयंपाकघराच्या छतावर उडी मारली. She surveyed the area for the vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. त्या निर्दयी नर वानराचा कानोसा घेत तिने आजूबाजूचा परिसर निरखला आणि ज्या बाजूने तो भीषण हल्ला झाला होता त्याच्या विरुद्ध दिशेला झेप घेतली. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. एका आई आणि पिल्लाच्या त्या ओझरत्या भेटीने मला खात्री पटली की प्राणी मात्रांचा एकमेकांतील संवाद आणि परस्पर दृढ विश्वास ही खरोखर सत्य गोष्ट आहे आणि एकमेकांच्या मनांच्या तारा जर योग्य रीतीने छेडल्या गेल्या तर ते नाते अधिक सुरेल बनते. The mother langur showed me that the food was not the only means of communication between man and animal, but that there were the only means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. आई वानरीने मला दाखवून दिले की मनुष्य व प्राणी यांच्यामधील संवादाचं साधन फक्त अन्न नसून त्यांच्यातील नाते दृढ होण्यासाठी परस्पर विश्वास, अनुकंपा आणि सामंजस्य यासारखे इतर अनेक मार्ग आहेत. 55 years have passed since that day. त्या दिवसाला आता 55 वर्षे उलटून गेली आहेत. I am now 70 years old. मी आज 70 वर्षाचा आहे. But I still fondly remember that encounter of a special kind. पण त्या अविस्मरणीय भेटीची आठवण मी आजही माझ्या उराशी प्रेमपूर्वक जपली आहे.